Okay, good morning everyone. Please inform your friends to join fastly. Class join ಆಗಿ half an hour time ತಗೋತಿಲ್ಲ ನೀವು. Inform all your friends to join quickly. Only 90 members are there. Tell your friends to join the class quickly. Only 19 attendance. Why? At least I need 30 students. I will give another half an hour 5 minutes time to you people. Join the class quickly. Inform your friends to join the class. See, only 23. I said I need only 30 students, 30 or more than 30 students. Exact 9 o'clock ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತೀರಿ ನೀವು? Okay, shall we start the class? I asked you, shall I start the class? Yes, ma'am. Yes, okay. So in our last class, what we had discussed in our last class? I asked you something what we had discussed in our last class. What we had discussed? That syllabus review, all of you understood or not? The unit 1, unit 2 and only 2 units we have discussed, right? Students, are you there? Yes. Any doubts in that first and second chapter? Syllabus Ali? No. So shall I move to the next one? The unit 3? So, okay. The next part will be that unit 3. The name of unit 3 is indemnity and guarantee contracts. See, in that unit 1 and unit 2, what you are going to learn? It is all about the law of contract 1872, right?
So 1872 ಅಲ್ಲಿ law of contract ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಕಲಿತೀರಿ? Just you are going to learn what is contract, what is agreement, and what is offer, and what is acceptance. Okay, then discharge of contract, quasi contracts, void contracts, different types of contracts you are going to study in that unit 1 and unit 2. The next part is the indemnity and guarantee. See, indemnity and guarantee is related to the contracts of promises, and these two are a different topic compared to our law of contracts 1872. 1870 law of contract 1872 compare ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದಾವ್ರಿ. See, in this chapter what you are going to learn is, you are going to learn what is the meaning of indemnity, the definitions given by authors or given by the court or given by any legal authority. Then what are the essentials of indemnity? Next, guarantee, bailment, pledge. See, indemnity is nothing but one person will give promise to another person to safeguard their assets, and for not safeguarding that asset he will also promise that he will be ready to give the compensation to him. That is called indemnity. See, indemnity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಅ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, ಈಗ ನಾನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿದು CEO ಅದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಥವಾ ನಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿದು ಏನೋ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಯು ಆರ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಮೀ, ನೀವು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು based on the trust I will make a contract with you. ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 1 week or 2 weeks ವರೆಗೂ ನಾನು ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಡಕ್ಕಂತ. ನಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ನನಗೇನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 weeks ವರೆಗೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಟು ಯು, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ಯು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬಟ್ ಡನ್ ಬೈ ಮೀ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಬಟ್ ಈ ಇಂಡಮಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಮೀ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ during that 2 weeks or 3 weeks, if any damage has happened to that security from your side, if the security has lost or if you had damaged that security, you will be able to give compensation to me on my security. Understood? ನೀವು ನಾ ಏನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ನಂದು 2 ವಾರದವರೆಗೂ ಅಥವಾ 2 weeks 3 weeks ವರೆಗೂ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಆರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ some share from my company ಅಂತ I will give promise to you. Based on that promise ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? you will carry my security and you will accept my offer. ನಂದು ಆ ಆಫರ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಬಟ್ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅಥವಾ ನೀವು ನನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಳೆದ್ರ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಟು ಮೀ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿದು? Any doubts in that? If anyone is having doubt, please raise your hands. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ raise your hands. I will explain once again. Renuka, then ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? Vidya. Okay, then. See, I will explain it once again.
ಇವಾಗ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ ಕೇಳಿರಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿ ನಾವು ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿ ಸೇರಿನೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀರೋ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಹೋಂಡಾ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ, ರೈಟ್. ಹೀರೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅದ, ಹೋಂಡಾ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅದ, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿದವರು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ, ನಮ್ದು ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅದಾವ, ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದೇ ಅದ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿ ಮರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಇಯರ್ ವರ್ಗು ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ 10 years ತನಕ ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೀರೋದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೋಂಡಾದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1872. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಇಬ್ರು ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು, ಇವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೌಸ್ ಅದ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೌಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹ್ಯೂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಷೀನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಂಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಷಿನರಿ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರುತ್ತಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೌಸ್ನಾಗ ಏನು ಪ್ಲೇಸೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿತಿನ್ 2 days ನಲ್ಲೇ ಆ ಮಷಿನರಿ ಬಂದು ನಿಮ್ದು ಗೋಡೌನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತದ್ದು. ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೌಸ್. ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದು ಮಷಿನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಪ್ಲೇಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸಂಬಡಿ, ರೈಟ್. ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬೋದಲ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ದು ಗೋಡನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮಷಿನರಿ ಲಿಫ್ಟ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಗೋಡನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಎದುರುಗಡೆನೆ ಒಂದು 2-3 ಶಾಪ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ದೇ ಒಂದು ಗೋಡನ್ ಅದ. ಆ ಗೋಡನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಷಿನರಿ ಇಡಷ್ಟು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಅದ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್, ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದದ, ಮಷಿನರಿ ಬಂದದ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಮಷಿನರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಆ ಮಷಿನರಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ. 2 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೋಡನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅದ. ಈ 2 ವಾರವರೆಗೂ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಮಷಿನರಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೊರಗಂತೂ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಟು ನಾವು ಗೋಡನಲ್ಲೇ ಇಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಷಿನರೀಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ದೇನು ಗೋಡನ್ ಅದಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋತೀವಿ. ಈ 2 ವಾರದವರೆಗೂ ನಂದು ಮಷಿನರೀಸ್ನ ನಿನ್ನ ಗೋಡನಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ 2 weeks ವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮಷಿನರೀಸ್ ನಿನ್ನ ಗೋಡನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಯು. ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ರೆಂಟ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಕನ್ಸೆಷನ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಷಿನರಿನ ನೀನು 2 weeks ವರೆಗೂ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡು, 2 weeks ವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಗೋಡನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊ ಅಂತ ನಾವು ಅವನ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅದೇ, ಬಟ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಗೋಡನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಷಿನರೀಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಷಿನರೀಸ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ, ಮಷಿನರಿದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಲೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆದರೂ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಟು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಷಿನರಿ. ಆ ಮಷಿನರಿದು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮಷಿನ್ ಏನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೂ ಅಥವಾ ಮಷಿನರೀಸ್ನ ಕಳೆದು ಹೋದ್ರೂ ನಾನು ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ
he will give promise to me. ಈ ತರದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ನಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಹನುಮಂತ್, ವಿದ್ಯಾ ರಾಂಪುರ ಅಂಡ್ one more person, Renuka. Understood or not? Now. And then what about Hanmant? Okay. So this is all about indemnity. So in that third unit, what you are going to learn? That meaning, what is the exact meaning of indemnity? Definitions. Then what are the essentials of indemnity? ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಏನೇನು ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್. Then the next topic is guarantee, bailment and pledge. See, guarantee, bailment, pledge are also a part of indemnity. These are the different kinds of contracts are there. So what is guarantee? Guarantee ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೀಗಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗೋಡನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಗೋಡನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೀಗಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅವರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ 3. Then next one is bailment. It is also a kind of indemnity or it is a kind of contract. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವರ್ಗು ನಾವು ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್. ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್. Then the next topic is distinction between indemnity, guarantee, bailment and pledge. Yes, what are the differences between these four? Indemnity ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫರ್ ಅದ, ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ 3. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ 3? ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಅದ ರೀ ಯೂನಿಟ್ 3? Everyone understood? Unit 3 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? Okay. So the next unit is unit 4. Right to Information Act 2005. Yes, this is the main topic here. Right to information. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಕೇಳಿರಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ಸ್? Any idea about this Consumer Protection Act and Employees Protection Act? Huh? ಏನು ಐಡಿಯಾ ಅದ ರೀ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ?
Any idea about these two acts? See, like Consumer Protection Act and Employees Protection Act, there is one more act is there, that is Right to Information Act 2005. So it is enacted or it is came into force in the year 2005. What is the benefit? So in this chapter, you are going to learn in detail about that act, that is Right to Information Act 2005. What is Right to Information Act? What is the background of that act? Why that government has introduced this Right to Information Act to the customers? Okay, what is the main purpose of introducing this act, that is Right to Information Act? That is, you are going to learn background. Background means how it came into force, what is the main purpose of this act, what are the objectives of that act, okay, what are the contents of this act. So everything will be contained in that background. Then definition, what is exact meaning of this Right to Information Act, ಏನಿದು Right to Information Act ಅಂದ್ರೆ ಏನು. Okay, so the next topic is Right to Information and Obligation of Public Authorities. See, ಇಲ್ಲಿ Right to Information Act, and it is nothing but each and every citizen is having a right to get information of any company. ಸಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಈ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ, ಈಗ ನಮ್ಮದು ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು, ಆ ಕಂಪ್ನಿದು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅದ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ, ಈಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಂಪ್ನಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಆ ಕಂಪ್ನಿನ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್, ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಅಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಲೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ, that company has to give full detailed information about them, including their financial statements. That is Right to Information Act. Understood Right to Information Act? Understood or not Right to Information Act? So in this one you are going to learn what is Right to Information, that definition, then obligation of public authorities. Yes, public authorities ಅಂದ್ರೆ that is the government companies as well as private companies, ಅವ್ರದ್ದು obligation ಏನು, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. As a public we can ask any of the information, any kind of it may be a financial information, financial statements ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅದಾವ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನು, ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನು, ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 2 ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾವಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್. ಎಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಈಸ್ at a high level and state is at or state level. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬಿಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್, ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಸಿ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಇವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್.
ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದನೂ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ನಾವು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು MP MLA ಅವನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟದ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. that public is having a special right, that is called Right to Information Act. Through this act we can ask anybody's information, even we can ask the president and PM's information also. ಅವ್ರ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು legally ನಿಮ್ಗೆ they have to give answers to you. Understood? So based on that there are two commissions are there: Central Information Commission and State Information Commission. These two will be work at one will be work at central level, another work will be at state level. So state level anta bandaga nam state related companies ಎಷ್ಟು ಅದಾವು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರು, ಅದರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ, ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಎರಡು ಕಮಿಷನ್ದು ಪವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ, ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಕಮಿಷನ್ದು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನದಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಟ್ Unit 4, that is Right to Information Act. Then the last topic is appeals and penalties. See, appeals penalties ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಈಗ ನೀವು ಆಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅದಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಲೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಏನಂತ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು within a period of 1 week or within a period of some time they have to give information to you. ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಎಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಟು 3 years ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಯದ, ಕಂಪ್ನಿದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದ, ಓಕೆ, ಲಾಸ್ ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವ್ರದ್ದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವ ಇಯರ್ಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ ಅದರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕಳ್ಸಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪೀಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that company has to give penalty to you as well as to the government. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಾಂಗ್ ಇದ್ರ, ನಿಮಗದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ unfair, it is not true ಅಂತ ಅಂದಾಗ they have to give penalty to as well as to the government. Understood this fourth unit? All of you understood? Any doubts? No doubts? Okay, shall I move to the next chapter? So that is the last unit is the Unit 5 cyber law. Any idea about this cyber law? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿರಿ ಇದು ನೇಮ? ಸೈಬರ್ ಲಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸಿ ಸೈಬರ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ನೋಡಿರಿ,
ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಆರ್ ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ನಿದೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇನ್ ಡಾಟಾನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂತ. Through by using the internet facility, some people are going to do fraud with the companies. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯೂಶಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೇಳಿರಿ ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1000 ಪೀಪಲ್ದೇನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡ್ರಾ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಕೇಳಿರಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್? SBI ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್, ಬ್ಯಾಂಕೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮನಿ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈಬರ್ ಲಾ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್. So in this chapter what you are going to learn? You are going to learn the meaning. What is the meaning of cyber law? The meaning, definitions and types of crimes. ಸೈಬರ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅದ, ಏನು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅದ, ಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೈಬರ್ ಲಾ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ 5, that is cyber law. So this is a very small unit in your syllabus. So this is all about your syllabus of modern business law. Okay, any doubts in that syllabus review? I am asking you people, are you sleeping? Any doubts in that syllabus copy? Yes. Okay, so from tomorrow onwards we will start unit 1, that is law of contract 1872. So 1872 law of contract 1872, we will start with the unit 1 with the introduction part and meaning itself. Please, once again I am telling you people, please inform your all the friends to attend the online classes. See, just see the attendance of yours. Only 26, 25, 28. Your strength is 72, right? Even 50% students are not attending the classes. So please inform all your friends to attend all the classes and don't force us to call you and your parents to attend the class. Already classes, online classes start again in 3 to 4, around 5 days aglik bantu. Still your attendance is not improving. Day by day it is decreasing. So inform your friends to attend the classes. Okay. So meet you in the next class. Thank you. Have a nice day.